صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه المبصرين والصحابة أجمعين واتبعنا لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا أجدادنا وجداتنا مشايخنا ومعلمينا في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات صلى شيخنا مربي أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف يا شيخنا مربي أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقاف يا شيخنا مربي أرواحنا حديد يا الدين بن الخير وأصولهم وفروعهم وإلى روح الحبيب عبد الرحمن بن سقاف بن بشر السقاف وأصولهم وفروعهم ودوي الحقوق عليهم أجمعين إن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم أسرارهم أنوارهم علومهم صحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة على هذه النية على كل نية صالحة يا لمهل كل خير لا في أهل كل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأعضاء وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطائب وتعم العلا جمعا ما بدا نور الكواكب أقبل السعد علينا والهنا من كل جانب فلنا البشرى بسعد جاءنا من خير واهب صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطائب وتعم العلا جمعا ما بدا نور الكواكب يا جمالا قد تجلى بالمشارق والمغارب مرحبا أهلا وسهلا
عليك يا خير الحبائب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطائب وتعم الأهل جمعا ما بدا نور الكواكب مرحبا أهلا بشمس خفيت فيها الكواكب مرحبا أهلا بشمس قد محت كل الغياهب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطائب وتعم العلا جمعا ما بدا نور الكواكب يا شريف الأصل لنا بك في كل النوائب أنت ملجأ كل عاص أنت مأوى كل تائب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطائب وتعم العلا جمعا ما بدا نور الكواكب وله الشكر على ما قد حبانا من مواهب يا كريما يا رحيما جد وعجل بالمطالب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطائب وتعم العلا جمعا ما بدا نور الكواكب أنت وجه نحو بابك ما رجع من ذاك خائب واغفر ذنب عبد قد أتى نحوك تائب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطائب وتعم العلا جمعا ما بدا نور الكواكب بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سنن الوضوء سنن الوضوء هي التسمية والسواك وغسل الكفين والمضمضة والاستنشاق والاستنثار والتثليث ومسح جميع الرأس ومسح الأذنين والسماخين وتخليل اللحية الكثيفة وتخليل
أصابع اليدين والرجلين وتطويل الغرة والتهجيل والموالاة وترك الاستعانة وترك التنشيف بحرقة والدعاء بعده. الله أعلم بالصواب. Geser. Maju, geser lagi. Biar muat. Kalau di perawannya muat. Temenin berdua aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala Syekhul Imamul Mu'allif rahimahullah, dan nafa'a bihi barakatihi wa ulumi wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin ya, fardu wudu ada 6 ya. Pertama yaitu apa? Pertama niat. Niat kapan tuh niat? Ketika membasuh awal satu bagian daripada wajah tuh. Yang kedua fardu wudu membasuh wajah. Wajah dari mana wajah itu? Memanjang dari tempat tumbuh rambut sampai dua tulang rahang. Kemudian melebar dari pentil kuping sebelah kanan sampai pentil kuping sebelah. Nah, itu wajah tuh yang wajib dibasuh. Yang ketiga apa? Yang ketiga basuh kedua tangan sampai kedua siku. Yang keempat menyapu sebagian daripada kepala atau rambut. Yang kelima membasuh dua kaki sampai kedua. Yang keenam itu fardu wudu tuh. Fardu wudu yang dibilang wajib atau fardu. Pertama niat yang kemarin ya. Pas air wudu ente sampai di wajah, langsung masuk niat di hati. Hati berbicara, nawaitu thaharata lis-shalah, atau aku niat bersuci untuk sholat, atau aku niat fardu wudu, atau aku niat mengangkat hadas kecil. Tuh diperbolehkan semua itu niat. Jadi pas air wudu sampai ke wajah ente, langsung niat di hati masuk tuh. Kalau niat duluan baru nggak basuh wajah nggak sah. Atau sebaliknya, wajah dulu dibasuh baru kemudian niat di hati nggak sah. Jadi harus air wudu sampai di wajah, langsung masuk niat di hati itu. Aku niat bersuci untuk sholat, atau aku niat fardu wudu, atau aku niat mengangkat hadas kecil tuh. Silahkan diperbolehkan niat-niat yang disebutkan tadi di atas. Kedua ada tadi apa? Wajah tuh, wajah basuh seluruhnya tuh, memanjang dari sini ke sini, melebar dari sini ke sini. Ini hukumnya wajib tuh. Kemudian yang ketiga tadi apa? Membasuh kedua tangan sampai kedua. Nah, dari sini tuh. Ingetin, pada seluruh bagian-bagian wudu yang wajib dan sunnah itu tidak ada boleh mani'. Apa namanya? Mani'. Tidak ada boleh ada mani'. Tidak boleh ada mani'. Mani' artinya penghalang masuknya air wudu tuh. Contoh di wajah ente, yang perempuan yang laki nggak boleh tuh ada lipstik, ada apa lagi, ada bedak, ada maskara, ada blush on, ada apa lagi sih perempuan? Alis, kemudian eyeliner, terus terlalu deh udah. Pokoknya yang perempuan mukanya sebelum diwudu diapain tuh? Bersihin tuh. Jadi nggak boleh anti langsung wudu sementara mukanya masih apa? Ada foundation, apa lagi tuh? Ada Kelly perempuan kan begitu, muka sama tangan beda. Mati lu. Nah, jadi kalau seandainya masih ada kosmetik, masih ada bibir merah, itu mesti diapain tuh? Cuci dulu. Kalau laki, kalau dia misalnya kena tip egg, atau kena oli, atau kena cat, atau kena misalnya apa lagi? Ter, karena main di aspal gitu. Mukanya ke bawah.
Itu mesti apain dulu tuh? Bersihin dulu tuh. Ente nggak boleh langsung wudu. Itu disebut dengan mani. Apa namanya? Mani, penghalang masuknya air wudu tuh. Jelas ngerti ya? Kemudian pada tangan sama tuh. Tangan sama. Nggak boleh ada maninya tuh. Nggak boleh ada tip X. Nggak boleh ada apa namanya? Tansoplas. Lo ngantuk. Tansoplas. Kelihatan tansoplas. Buka dulu. Yang ngomong tip X Ron. Tip X. Roni belum jadi ngantuk. Gila dia. Dari gara-gara Tansoplas ketahuan mesti dimain tuh, Tansoplas. Jadi buka, meleknya ngantuk. Tadi ngantuk. Tapi Ron itu lain. Kalau ngantuk dia paham yang ada terangin semua sebelum ada terangin begini. Gue juga belum paham. Udah kurangan Roni, alhamdulillah udah kurangan meleknya. Jadi Tansoplas gimana? Lepas kan tahu semua kan kepada orang gila semua. Yang udah kelihatan apa itu tip kan tapi nggak ketahuan kadang-kadang tuh oli tuh di tangan mesti diapain tuh? Hilangin bersihin. Nah perempuan nggak boleh pakai HP Kutex tuh. Kutex nggak boleh tuh perempuan kecuali anti lagi head. Pakai silakan karena anti nggak wudu. Lagi sembahyang, lagi sholat nggak boleh pakai apaan tuh? Kutex tuh. Kutex yang sekarang tuh. Kutex yang macam-macam dia punya warna itu. Itu kalau anti wudu mesti diapain tuh? Bersihin dulu, langin dulu tuh. Jadi hal yang menghalangi masuknya air wudu pada bagian yang wajib atau yang sunnah disebut dengan tadi apa? Mani tuh di tangan. Pada bagian wajib, bagian sunnah itu mesti dilangin, nggak boleh. Sampai ada itu yang disebut dengan mani, maka dihukumkan nanti kalau yang fardu yang wajib nggak sah jadinya tuh. Masuk masing waktu tuh. Alhamdulillah ada peserta baru Bapak Tulang dari Marcella. Nanti ke dalam tulangnya itu. Orang MC yang lagi maulid di Marcella. Kali MC 5 juta dia tuh. Kurang 03 5 juta. Oh, jadi gocap. Makanya setan juga. Masa MC dari capek kan dari maghrib deh. Maghrib sampai jam 1 masa di 40.000. Masalah gila juga. Berkat nih bilang, Zat, ada apa dapat kebun tapi ada dagingnya. Tulangnya, warna MC dia, masalah kan tulangnya. Dia bukan ustaz, tapi lagunya kayak ustaz. Ada sore sih datang, ada bilang Sudi Mandar datang. Gak kaya-kaya soalnya. Kan dia guru pengaruh gak kaya-kaya. Adi gak kaya, atau gak kaya juga. Jadilah begitu ya. Jadi pada bagian wudhu yang apa? Yang fardu atau yang apa tadi? Yang sunnah tidak boleh ada apa? Mani itu nggak boleh di muka enti yang perempuan atau enti yang laki nggak boleh ada mani, nggak boleh ada oli, nggak boleh ada lipstick, nggak boleh ada foundation, nggak boleh ada maskara, nggak boleh ada eyeliner, nggak boleh ada blush on, nggak boleh ada apa lagi? Macam-macam nggak boleh. Yang laki perempuan sama tangannya tuh. Yang perempuan tadi nggak boleh ada teks tuh. Yang laki sama. Nggak boleh ada oli, nggak boleh ada tips X, nggak boleh ada jet. Hilangin dulu sebelumnya itu. Pas ente wudhu kelar, ente lihat di tangan ente, ya ada tips X tuh. Nah itu gimana tuh? Hilangin pada bagian tersebut. Misalnya tangan sini nih, udah kelar wudhu sampai kaki, pengen sembahyang, pas ngangkat tangan, ya tadi lupa ada cat sini nih habis kecat nih, ada cat sedikit doang. Hilangin dulu. Nanti wudhunya bukan dari awal lagi. Tinggal ngebasuh apa? Tangan doang tuh. Tangan basuh lagi ulang tuh, begitu. Jadi nggak mesti dari apa? Dari awal lagi. Pada bagian yang memang tadi kena ada mani, disitulah dia ulang wudhu ente.
Ngerti jelas ya? Misalnya perempuan udah kelar wudu, pas dia pengen ngaca kan, kalau perempuan ada suruhin tuh, pakai mukena di sini nih perempuan nih, ya, nanti pakai mukena sini ya, jangan di bawah nih, jangan di bawah dagu tuh, karena aurat anti sini nih, yang dibilang wajah nih, pakai di sini. Nanti juga yang punya bini, yang punya anak perempuan bilangin di sini nih, pakai mukena nih, jangan turunin, diturunin, ini merupakan aurat perempuan, kelihatan, sebenarnya gimana hukumnya? Gak sah, batal tuh. Nanti yang punya bini, yang punya pacar bilangin tuh, Ajis punya pacar tuh. Itu punya pacar kan gitu. Dia doa Ajis pacarnya pada tengah sini. Ada enggak? Enggak ada. Ada. Alhamdulillah. Orang yang berharap anggap putus ada anak tuh banyak. Maafin deh. Punya pacar cakep-cakep taruh di sini lagi. Tahu di sini setan semua tahu aja. Ada pihak. Ya kata. Jadi gitu ya. Pas anti sembahyang mau kena taruh sini nih, tuh, nih, sini nih, perempuan nih. Kata perempuan, kata enggak? Perempuan. Taruh sini perempuan nih. Jangan taruh di mana? Di bawah dagu tuh. Ngacak dulu anti tuh. Lihat ada rambut nggak? Gituin dulu tuh. Kalau ada rambut, masukin dulu, nggak sah. Rambut yang di pipi, sering yang pipi ya? Yang di pipi, yang di pinggir sini nih, perempuan yang sering ini tuh. Ngacak dulu, gitu-gituin dulu tuh. Udah kelar, lihat tangan juga nih. Siapin tangan. Pas lagi takbiratul ihram, anti ngangkat, kalau dikit doang kelihatan pada bagian ini segini doang nih, batal sembahyang tuh. Tuh perempuan mesti hati-hati juga tuh. Kalau laki gampang tuh insya Allah, di perempuan agak ribet dalam ibadahnya tuh. Jadi tangan pada bagian wudhu yang fardu atau yang sunnah tadi tidak boleh ada tadi apa? Mani, nggak boleh. Sama di kaki itu nggak boleh ada mani itu. Jadi semua bagian-bagian wudhu yang fardu yang sunnah tidak ada boleh ada mani itu. Kalau ada mani maka dihukumkan wudhunya bagaimana? Nggak sah tuh. Nah sekarang sunnah wudhu udah tahu tadi ya, fardu wudhu ada 6. Pertama tadi apa? Yang kedua basuh wajah, yang ketiga kedua tangan sampai kedua siku, yang ketiga menyapu sesuatu dari bagian kepala atau rambut, yang keempat, yang kelima membasuh kedua kaki sampai kedua, yang keenam tertib. Nah sekarang sunnah wudhu. Nah ulang lagi nih, setiap kerjaan ibadah kita di situ ada kerjaan fardu, juga ada kerjaan sunnah. Sembahyang ada fardu, ada sunnah, ada rukun, ada sunnah. Sama kayak wudhu, ada fardu, ada apa? Ada sunnah. Ingetin tadi, pada wudhu yang fardu cuma 6 doang. Selebihnya hukumnya apa? Sunnah. Ingetin tuh, pada wudhu yang fardu hanya 6 saja. Selebihnya hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Kita ulang dari awal tadi. Nah, masuk sunnah yang pertama apa tuh? Sunnah yang pertama apa? Niat asal gila. Niat di wajah, Zeb. Niat di wajah. Niatnya kita di hati. Aku niat. Masa niat sunnah, Zeb. Niat itu masuk apa itu tadi? Udah mah, abang nih. Abang balok. Tadi orangnya capek. Paham kan? Ulang lagi nih, asal nggak paham nih ya. Jadi niat itu bukan masuk apa? Sunnah, tapi apa? Wajib tuh. Ingetin tuh, niat wudhu itu masuknya apa, Seb? Fardu. Kapan, Seb tuh? Kapan? Kamu capek air langsung niat di hati. Pas air wudhu sampai di mana, Seb? Di wajah tuh. Langsung Asep niat di hati. Nah, niat hukumnya apa tadi, Seb tuh? Hukumnya apa? Tuh. Kadang-kadang begadang dia dulu. Jadi niat itu bukan sunnah tapi apa tadi tuh? Aku ingetin ada 6 tuh. Pertama tadi apa? Niat. Yang kedua basuh wajah. Yang ketiga
kedua tangan sampai dua siku. Yang keempat, menyapu sesuatu dari bagian kepala atau rambut. Yang kelima, membasuh kedua kaki sampai kedua. Yang keenam, tertib tuh. Ingatin, fardu wudu cuma berapa tuh? 6. Selebihnya hukumnya apa? Sunnah. Ingatin tuh. Nah, kita mulai urut nih dari awal kerjaan wudu kita. Kita pertama kan apa? Cuci tangan. Ingatin, dicuci tangan ente wajib niat di hati nawaitu sunanal wudu. Ingatin ya. Pas ente cuci tangan, langsung hati berucap nawaitu sunanal wudu'i, atau aku niat melakukan sunnah-sunnah. Gitu tuh. Jadi pertama kali air keran ngocor, ente kan cuci tangan tuh. Nah, niat di hati tadi nawaitu sunanal wudu'i gitu itu. Baca kalimatnya kemarin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Ulang lagi, keran buka nih, keran buka. Kemudian langsung niat di hati kita dengan kalimat tadi apa? Nawaitu sunanal wudu'i. Udah kelar, cuci tangan, baca kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Terus nanti ya. Kelar sudah cuci tangan, langsung ambil siwak. Bukan ada bukan. Benar nih. Pegang siwak gini nih. Kelingking taruh di bagian bawah, ngetin. Siwak nggak boleh lebih dari sejengkal, ngetin. Panjang siwak maksimal hanya sejengkal doang, nggak boleh lebih dari sejengkal tuh. Kemudian megang siwak begini, nih. Kelingking taruh di mana nih? Bawah. Kemudian jari manis, jari tengah, jari telunjuk taruh di mana nih? Di atas. Kemudian ibu jari taruh di sini tuh. Mau pegangnya gitu tuh, ya. Perempuan jelas ya. Nih perempuan lihat begini nih pegangin itu. Ya, bukan begini, bukan tuh, bukan ya. Begini pegang apa nih? Hah? Bendera. Pegangnya begini tuh. Jadi kelingking taruh di mana tuh? Bawah tuh. Kemudian jari manis, kemudian jari tengah, telunjuk taruh di atas, kemudian jempol taruh di tuh, di paling atas tuh, bawah seginian tuh. Ini cara pegang apa ini? Ente begini udah dapat pahala apa? Sunnah tuh. Tapi ente begini nggak ada pahala sunnah tuh. Pegangnya begini tuh. Kalau begini kan samurai dulu. Nah, tuh, begini tuh. Ya, kelingking di bawah. Jari manis, tengah, telunjuk, kemudian jempol sini tuh, gitu tuh ya. Nah, kemudian sebelum bersiwak niat di hati, niatnya jadi wajib. Ingetin tuh, kerjaannya sunnah, tapi niatnya apa? Wajib. Kayak tadi tuh, nawaitu sunanal, apa hukumnya tuh di hati? Jadi wajib. Padahal kerjaannya apa tuh? Sunnah tuh, ingetin tuh. Jadi pas ente pengen bersiwak juga ada kesunahan tuh. Untuk mengucapkan niat, tapi di hati juga ente bicara wajib hukumnya. Kalimat yang diucapkan apa di hati? Nawaitu sunnatal istiyad. Apa? Nawaitu sunnatal istiyad. Tuh, jangan langsung nyiwak, jangan. Niat dulu di hati. Nawaitu sunnatal istiyad. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sunnatal istiyad. Lagi. Nawaitu sunnatal istiyad. Lagi. Nawaitu sunnatal istiyad. Nah, artinya apa? Aku niat bersiwak. Baru siwak yang kawan tadi bilangin tuh ya. Dari bagian apa nih? Tengah dulu, yang atas. Kemudian jalan ini begini nih, tuh. Atas bawah, atas bawah. Jadi bukan digituin tuh, bukan tuh. Bukan diapain nih? Bukan diputar, bukan. Diputar kesit ente berdarah terakhirnya. Bukan diputar, tapi diinin tuh, pelan-pelan tuh. Tuh, gitu tuh. Atas, bawah,
Kanan dulu atas tuh. Sampai bagian sini tuh. Udah kelar sampai bagian ujung kanan atas, jalanin lagi. Dari sini ke bagian mana? Tengah lagi tuh, pelan-pelan lagi tuh. Tuh gitu tuh. Tuh, nanti jelas ya. Pindah ke mana? Bawah tuh. Sama begitu juga tuh. Nah, dokter gigi nyuruh kita sikat giginya begitu kan begitu ya? Gimana ikat gigi kita? Bawah. Kalau yang memang nggak biasa begitu kan sikat gigi sembarangan tuh. Akhirnya ngerusak apa itu? Rusak gusi, ngerusak apa lagi? Rusak bibir bacot. Jadi begitu tuh. Dari atas kanan pindah ke mana ini? Bawah tuh, ingetin. Nih begini tuh, bawah. Sama tuh, atas bawah sampai sini. Pindah kemari. Nah, dari udah kanan bawah pindah ke mana? Kiri atas tuh. Sama kayak tadi tuh. Jalan lagi. Terus kemana lagi? Bawah terus sampai sini tuh. Tengah lagi. Nah, udah kelar boleh lidah ente diapain tuh? Disiwakin, digosok tuh. Udah ngerti ya? Nah, itu kesunahan daripada apa? Siwak daripada sunnah daripada berwudu tuh. Pakai apa tadi? Ulang lagi tadi. Keran nyalain, kemudian kita punya tangan naruh di telapak tangan, langsung niat di hati. Nawai itu sunanal wudu'i. Udah kelar niat, sambil kita cuci dua telapak tangan sampai pergelangan tangan, niat apa namanya? Baca kalimat a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, rabbi a'udzubika min hamadatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Nah, terus apa lagi tuh tadi? Nah, siwak tuh. Siwak siapin tuh. Pegangnya tadi begini tuh. Kelingking taruh di bawah, jari manis, jari tengah, telunjuk taruh di atas, ibu jari taruh di sini tuh. Sebelum kita bersiwak, wajib niat di hati dengan kalimat tadi apa? Nawaitu sunnatal istiyah. Baru siwak, ingetin, siwak dimulai dari bagian tengah, kemudian jalanin kemana ini? Kanan atas pelan-pelan sampai ke ujung, terus sampai balik lagi ke tengah, pindah ke kanan sebelah bawah, terus pindah ke kiri sebelah atas, pindah ke kanan ke kiri sebelah bawah. Udah kelar langsung kemana tuh? Lidah kita. Kelar, taruh siwak kita tuh, taruh kelar selesai. Kemudian apa lagi? Berkumur-kumur. Yang kemarin tuh ada dua cara. Ambil pakai tangan kita, 1, 2, 3. Ingetin ya. 1, kumur-kumur tuh maksimal itu. Buang. Ambil lagi. Kumur lagi. Buang lagi. 3. Kelar 3, kemudian disebut dengan istinsyaq. Apa namanya? Istinsyaq. Masukin air ke hidung, begini doang sah, ya. Begini doang sah. Tapi afdolnya bagaimana? Tarik tuh air wudhu kita, gituin. Gituin tuh, ya. Gituin tuh. Tarik sampai sini, nih, sampai janur hidung. Kemudian setelah istinsyaq, sunnah istinsyar. Kalau tadi istinsyaq, masukin air kemana? Dalam hidung. Tadi boleh begini doang, boleh, nggak masalah tuh. Dapat sunnahnya. Tapi afdolnya tadi diapain tuh? Nah, dihirup tuh. Gituin tuh. Tuh, gituin tuh. Sampai sini tuh. Nah, nanti ada sunnah yang disebut dengan istinsyar. Nah, sunnah istinsyar menggunakan tangan sebelah kiri. Gituin tuh. Tuh, gitu tuh, ya. Let's ngerti ya. Jadi madmadah berkumur-kumur. 1, 2, 3. Udah kelar istinsyaq. Tadi begini boleh, tapi afdalnya tadi apa? Hirup itu air, tarik sampai ke janur hidung 3 kali. Istinsyaq, istinsyar. Istinsyaq, istinsyar. Istinsyaq, istinsyar tuh. Let's ngerti ya. Nah, itu cara pertama. Cara kedua, satu telapak tangan kita ini untuk apa? Untuk 2 kerjaan yang sunnah. Yang pertama buat kumur-kumur, sisanya buat apa? Istinsyaq tuh. Ini afdal. Ente bisa, insya Allah itu lebih bagus tuh. Begini tuh. Tuh. Yang bawah buat mulut, kumur-kumur. Yang atas buat apa ini? Buat istinsyaq tuh, gituin tuh. Tuh. Jadi kumur-kumur berbarengan dengan apa tuh? Istinsyaq tuh. Nanti keluar airnya bareng tuh. Air dari mulut keluar juga dari apa? Dari hidung keluar. Nah, ini afdolnya. Udah ngerti ya? Jadi boleh 2 kerjaan.
boleh masing-masing berkumur 3 kali, kelar, istinsyaq, istinsyar, istinsyaq, istinsyar, istinsyaq, istintar. Atau 1 kali kita telapak tangan kita ini buat apa ini? Buat kumur-kumur dan buat istinsyaq dan istinsyar. Udah nanti ya? Udah selesai, kemudian disunnahkan apa lagi? Udah kelar tuh. Udah kelar tadi. Istinsyaq atau istinsyar. Nah, kemudian kita ngebasuh apa? Wajah tuh. Wajah sunnahnya dimulai dari bagian atas. Ingetin tuh. Wajah dimulai dari bagian apa? Atas. Sebelum kita wudu, ingetin perempuan laki, beleknya dibersihin dulu tuh. Bangun tidur jangan langsung apa? Langsung wudu tuh. Belek nih yang kanan kiri nih gituin dulu tuh. Tuh. Jangan langsung kita apa? Wudu sementara masih ada apanya? Beleknya. Sah nggak wudu kita? Nggak sah. Ini disebut dengan apa ini? Mani. Atau ingetin tuh. Belek yang ada di mata kita disebut dengan mani. Hilangin dulu tuh, hilangin dulu. Udah kelar hilang, baru kenapa? Kita wudu tuh. Jadi sunnahnya wudu pada bagian wajah dimulai dari bagian apa nih? Atas. Dari bagian sini boleh nggak? Boleh. Bagian sini boleh nggak? Boleh. Bagian bawah boleh nggak? Boleh. Tapi sunnahnya pada waktu ngebasuh wajah dimulai dari bagian apa yang tadi? Paling atas tuh gitu tuh. Tuh. Air wudhu pas sampai di wajah kita langsung apa? Niat di hati. Niat apa hukumnya tuh? Wajib. Niat apa hukumnya? Wajib. Fardu. Apa hukumnya tuh? Fardu. Tuh ingetin tuh. Niat wudhu apa hukumnya? Fardu. Ingetin. Di sembahyang rukun dan sunnah. Di wudhu fardu dengan apa? Dengan sunnah. Ingetin. Di sembahyang rukun dengan apa? Sunnah. Pada wudhu fardu dengan sunnah. Tadi ngebasuh wajah hukumnya apa? Fardu. Tapi ada sunnahnya. Sunnah ngebasuh wajah dimulai dari apa? Bagian paling atas wajah. Pas sampai air wudhu di bagian paling atas wajah, langsung niat di hati. Niat apa hukumnya tuh? Fardu tuh. Tadi niat nawaitu taharata atau nawaitu fardal wudhu atau nawaitu raf'al hadasil asghar. Boleh niat aku niat bersuci untuk sholat. Yang kedua tadi apa? Aku niat fardu wudhu. Yang ketiga tadi apa? Aku niat mengangkat hadas kecil tuh. Kemudian pada waktu membasuh wajah, nih gini tuh. Nih itu gini nih. Tuh. Pada waktu ngebasuh wajah, gituin tangannya. Yang tunjuk nih, gituin. Tuh. Nih, begini nih. Nih, tuh. Tuh, tangan gituin tuh. Tuh, ini. Telunjuk ente taruh di sini, tuh, gituin tuh. Ini hukumnya sunnah. Kan tadi sebelumnya kita udah bersihin apa itu? Belek tuh. Nah, pas wudu, pas ngebasuh wajah kita, tadi sunnah yang pertama dimulai pada bagian apa tadi? Paling atas wajah kita. Nah, pas udah ngebasuh sampai bagian ini, nih menggunakan ini nih, telunjuk gituin. Tuh. Ini hukumnya apa ini? Hukumnya sunnah tuh. Ulang lagi ya, pada bagian wajah tadi sunnah yang pertama ngebasuh dari bagian apa tadi? Paling atas. Kemudian pas sampai di mata kita kanan kiri, maka sunnah kita menggunakan apa ini? Jari telunjuk gituin kita punya mata tuh gitu. Kemudian yang berikutnya apa? Lebihkan pada basuhan wajah kita. Kan tadi yang wajib memanjang dari tempat tumbuh rambut sampai bertemunya 2 tulang. Melebar dari pentil kanan, kuping sebelah kanan ke pentil kuping sebelah. Nah, itu wajib nih. Nah, sunnahnya bagaimana? Lebihkan pada semua bagian itu. Jadi jangan segini doang, lebihin. Yang atas lebihin, yang bawah lebihin, yang samping juga diapain nih? Lebihin tuh, gituin tuh. Tuh. Yang paling aman yang kemarin bilang tuh. Kalau ente khawatir nanti pada waktu ngebasuh wajah, ternyata ada bagian yang tidak dialiri pada tangan ente tadi, yang ada air pada tangan ente tadi, kemudian yang pada akhirnya diapain tuh?
ente usap, ente sapu, maka dihukumkan basuhan wajah ente dihukumkan sah nggak tuh? Nggak sah tuh. Untuk lebih hati-hatinya maka menggunakan apa tadi? Kemarin tuh keran tuh, atau padasan, atau pakai shower tuh, buka keran, wajah ente gituin tuh. Nah, paling aman tuh. Air wudhu sampai di wajah, paling atas niat di hati. Nawaitu toharata lis-shalah. Tuh, gituin tuh. Nah, ini gituin tuh. Tuh. Lebihin pada bagian ini. Jangan pas di tempat tumbuh rambut, di atasnya tuh. Di atasnya tempat tumbuh rambut. Di bawah juga jangan saking tuh. Lebihin ke bawah. Ini juga sama, lebihin ke samping kanan kiri itu. Jelas ngerti ya? Kemudian sunnahnya berapa kali? Disunnahkan untuk sampai 3 kali pada basuhan wajah. Ngerti tuh? Wajah tadi sunnah yang pertama dimulai dari bagian paling atas, gituin tuh. Yang kedua tadi apa? Yang kedua tadi apa tuh? Nah, pada bagian mata kita menggunakan tadi apa? Telunjuk. Yang ketiga tadi apa? Yang ketiga melebihkan pada bagian yang wajib sunnah tuh. Di atasnya tempat tumbuh rambut, di atasnya tempat bertemu 2 tulang rahang. Lebihin daripada pentil kanan dan pentil apa? Kiri itu, lebihin tuh. Yang keempat tadi apa tuh? Meniga kalikan pada basuhan apa tadi? Pada basuhan wajah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilahi bi jahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijad lana bil ijabati. Ilahi tawassalna bi Qur'anikal karim tunawwir basirati wa sam'i wa maqalati wa tulhi munir rushdi توافقني لحسن عبادتي بأسمائك الحسنى تجود بتوبة نصوح تغفر لذنوبي وزلتي وتنظرني في كل حال ولمحة تنجي بها من هول يوم قيامتي وبالمصطفى الرسول تشرح لصدري تيسر لي أمري وتكشف كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غاياتي بهم وبالأولياء تلهكني بهم وذريتي وشيعتي وعشيرتي وتصرف عني كل شر
syarran idhi syarrin min insin wa jinnati bifadlika bashirni bihasni khatimi wa birrahmati adkhilni binaril iqamati alaihim minal maula salatun wa taslimun wa ridwanun istajib ilahi munajati ilahi bijahil anbiya wal malaika walil awliya ijad lana ijabati Allahumma inni istawda'tuka ma qara'tu wa ma sami'tu fardudhu ilayya inda hajati ilayhi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa darajih ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa darajih ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa darajih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Nanti perempuan di sini ya, perempuan di sini, nanti yang laki yang di rumah Bangkiting ya, yang laki yang Mbak Ihsan, yang Bang Heri ke Bangkiting. Nanti pas udah kelar perempuan, yang laki kemari, yang perempuan di Bangkiting ya, begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.